गुरु पातशाह दे बचनां नाल प्यार नाल सांझ पाउण लई इकत्तर हुई गुरु की संगत सिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे संगत नूं सिमर बेनती है कि अपने फोन जिहड़े ने कृपा करके वो साइलेंट मोड ते कर लेना। विच इन बिटवीन डिस्टरबेंस हुंदी है ते बड़ी किते उहदी बख्शिश नाल किते माड़ी मोटी सुरत कदे जुड़ी हुंदी है खिंड जाती है। सो मन नूं टिकाण लई मैं गुरु पातशाह दे बचनां दी सांझ जिस मनोरथ लई आपां इकट्ठे होए उस प्रथाए जो साहिबां ने बचन बख्शिश कीते ने। साहिब बाणी च बचन बख्शिश करते हैं भी आपां सारियां जीव रूपी इस्त्रियां उस अकाल पुरख दियां और उहदे परिवार दे बच्चे जी होण दे नाते आपां सतसंगती भैणां दे रूप दे विच इकत्तर होईयां ते मिल के समरथ कंत दियां कथा कहानियां करनियां। बड़ा प्यारा बचन है। सारे बचन मैं फिर बेनती करा बड़े अमोलक ने। हीरे मोती जवाहरातां वर्गे जदों विचारांगे तां आवो भैणे गल मिलै अंक सहेलड़ियां मिल के करें कहानियां समरथ कंत कियां। एक होर बचन गुरसिखां नूं इस तरह इकत्तर होने लई गुरु पातशाह उपदेश करते हैं, प्रेरणा दिंदे ने भी सारे रल मिल के हो इकत्तर मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिवलाए हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफ़ा विछाए। जिद्दां आपां रल मिल के बैठे हाँ गुरु के बचनां नूं समझण विच क्योंकि साडी अल्पमत है, कोई भुलेखा हुंदा है, कोई दुविधा हुंदी, कोई शंका हुंदी है, गुरु के शब्द की रोशनी विच वो निवृत्त हो जाए, गुरु के वचन सानूं समझ आ जाण तां असीं कमा सकीए। इसलिए इकत्तर होना। अज जिहड़ा विषय आपां गुरु परमेश्वर जी की कृपा नाल तुहाडीआं असीसां नाल विचारना है वो है अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना। मनुख दे गुरु पातशाह ने बाणी विच पंज मोटे तौर ते वैरी दुश्मन मन्ने ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार ये मुख ने। अगे इन्हां दी एक्सटेंडिड फैमिलीज़ ने। ईरखा, चुगली, द्वैश, छल कपट, अकिरत कणता वो अगे एक्सटेंडिड फैमिलीज़ दी बहुत सारियां ने। लेकिन मुख तौर ते ये पंज ने जिहड़े सानू मालक नाल मिलन दे विच बहुत वड्डी रुकावट ने। मिलन दिंदे ही नहीं, अपने वस करी रखते हैं। ये बचन जिहड़ा जगत गुरु बाबा नानक जी का बख्शिश किया है गौड़ी चेती राग दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 155 ते सुभायमान है। सो साहिब समझा रहे हैं कि मन नूं ये गल समझनी चाहिए है। पहला तो यह भरोसा यकीन होना चाहिए कि मैं इन्हां दे वस विच हाँ, ये मेरे वैरी ने और ये इन्ने बली, इन्ने ताकतवर और इन्ने चुस्त चलाक ने। इन्हां कोलों अपनी अकल, सियाणप, बुद्धि, चतुराई नाल जितया नहीं जा सकता। आ दो तीन गल्लां जे मन के चलांगे तो समझ आएगी कि खेड की है। और अगली पंक्ति च कहते ने मारें लूटें नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। कहते मैनू रोज़ मारते ने, लुटते ने, कुटते ने, मैं इन्हां तो बचण लई किहदे अगे पुकार करा। फिर समझा दिता साहिबां ने कि केवल जिहड़ी परम हस्ती इस तो बचा सकती है जगत विच वो गुरु परमेश्वर है, उस तो इलावा होर कोई नहीं। श्री राम नामा उचर मना आगे जमदल बिखम कना। कहते उस परमेश्वर का नाम और राम दे अखर तो भुलेखा नहीं खाना भी राम जिहड़े दशरथ जी के बेटे वो राम जिहड़ा सारियां च रमिया होया परमेश्वर है, जिहदा रूप न रेख न रंग किछ त्रै गुण ते प्रभ पिन। उस राम की गल है, परमेश्वर की, निरंकार की, प्रभु की, ईश्वर की। कहते उहनूं पुकार, उहदे अगे तरला कर, उहनूं चेते कर क्योंकि सामने जिन्हां नाल तेरा टाकर है कहते वो जमा का दल हुंदा फौज। कहते वो जमा की फौज है, एक नहीं दो नहीं। कहते उन्हां दी फौज है और बलवान है और बड़ी चतुर है। कहते वो अपनी अकल सियाण बुद्धि नाल नहीं लड़ सकता।
ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਕੜ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਛਲ ਵਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੂਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1358 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਇਸ ਵੈਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਰਲਾ ਪੁਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਿਆਣਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਜਤੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਦੂਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਜਨਮੋਂ ਬੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਖਾਧੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਗਰਾਸ ਬਣ ਗਏ? ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਰਪਨੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲੀਆ, ਜਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਛਲੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਵਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਸ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਰਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਬਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛਲ ਕਪਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਜੋ ਇਸकी ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ, ਇੰਨੀ ਵਲਛਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜੋ ਦੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਸੋ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਹੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਹੇ ਕਾਮੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਕਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣਾ, ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮੰ, ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਵਿਦਾਰਣ। ਇਹ ਹੇ ਕਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਨੋ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਗੰਧਲਾ ਔਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮਾਨੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤੈ ਲੋਕ ਗਮੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਵਿਦਾਰਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਤਪ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੁੰਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਆ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਬਲੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ। ਅਲਪ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਪੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅਲਪ ਸੁੱਖ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਛਿਣ ਭੰਗਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਵਿਤ ਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਧਨ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਲਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਖੈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਜਾੜ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਛਲ ਕਪਟ, ਤੇਰੇ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਉੱਚੇ ਨੀਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਣਾ। ਭਵ ਭੈ ਵਿਮੁੰਚਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਣਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਵਿਲੋਵਨਾ ਵਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਵਿਲੋਵੋ ਜਾਂ ਤੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਵਿਲੋਵਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿੜਕਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਕਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੂਟਸ, ਕਲਚਰ, ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿੜਕਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੋਡਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿੜਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀਟ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਕਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਘਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਊਚਾਈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਰਥਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਊਚ ਨੀਚ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਚਾਹੇ ਲੋ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਪੀ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਮ ਵਸਾਏ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਜਾਂ ਤੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮ ਦੇ ਲਸਟਫੁਲ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰੀ ਕਰਨ ਰੱਖਦਾ ਜੀਵ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ? ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਅਰਸਨਿਆਸ, ਸਭ ਹੀ ਪਰ ਡਾਰੀਏ ਫਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਸਤੀ, ਸਰੇਵੜੇ, ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਔਰ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਬਚਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਹ ਜਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਮਾਰ,
ते भव सागर उतरे पार। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬੜੇ ਡੁੱਬੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਯਤਨ ਕਰਤ ਤੇ ਡੂਬੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਗੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਚ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਏ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਏ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੀਵ ਫਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਰੋਗ ਮੀਨ ਗਸਿਆਨੋ ਬਾਸਨ ਰੋਗ ਭੰਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭੰਵਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜੋ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਦੀਨਾ ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ। ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਰੋਗ ਮੈਂ ਵਧੇ ਵਿਕਾਰਾ। ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਲਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਫੇਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਛੜਾ। ਇਹ ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀਆਂ ਜਤੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਛਿਨ ਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਪਲ ਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਕਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਮਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ। ਨਿਮਕ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਮਾਣਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਲੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਡਸ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਰਾਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੈਸਾ ਸੰਗ ਵਿਸਿਆਰ ਹੈ ਰੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹ ਪਰਗ੍ਰਹਿ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੇ ਕਾਮਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਢੀਠ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਵੈਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਵੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਖਾਲੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤੇ ਅਤੇ ਵੇਚਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 24 ਕੈਰਟ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਲੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਲੋਏ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਰਡਨੈਸ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਹਨੂੰ 22 ਕੈਰਟ 18 ਕੈਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 20 ਕੈਰਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਘੜਨੇ ਆ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਖਿਲ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਕੰਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਲਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਹਾਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਛੇਤੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਐਸੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਔਰ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕੋ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਔਖਦ ਹੁੰਦਾ ਔਸ਼ਧੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 5 ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਵੱਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਫੁਰਨੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਭ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ, ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨਾ, ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖਿਆ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵਿਮੋਹਨਾ। ਅਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਜਿਤ, ਲੋਭ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ, ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨਾ। ਅਤ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖਿਉ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵਿਮੋਹਣਾ। ਗਣ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਨੇ। ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵ, ਮਨੁੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵਿਮੋਹਨਾ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹ, ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਿਹ ਕਿਆ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਤਰ
किचर झत लंघाई है छप्पर टुटै में। जे किसी की कुल्ली छपरी छत टुटी हुई है तो मोहले धार मीह पै रहा है तो लगातार उत्थों पानी डिगदा पिया तो कहते किवें बंदा अपना जीवन गुजर कर सकता है उस थां ते। कहते जिहड़ा लोभ दे विच ग्रसिया होया मनुख है कहते बिल्कुल इसे तरह ही है। कहते उहदा जीवन कदे सुखमय नहीं हो सकता। वो लोभ विच ग्रसिया मनुख कई बारी कुत्ते वांग दर दर भटकदा है। ये भी पातशाह ने 9वें पातशाह ने बचन बख्शिश कीते ने। ज्यों कूकर हरकाया, कूकर आखदे ने कुत्ते नूं। मैं ये भी आप जी नूं सनिमर बेनती करदा क्योंकि तुसीं प्यार वाले हो, तुहानूं बाणी नूं समझण दी जानन दी उपदेशां नूं ग्रहण करन दी गुरु पातशाह ने सोझी और प्रेरणा बख्शिश कीती है, उत्साह बख्शिश कीता है। बाणी नूं जदों पढ़दे हैं ना किते किते बहुत रोचक ढंग नाल भी असीं अपनी वकैबुलरी नूं रिच कर सकते हैं। बाणी विच कुत्ते लई गुरु पातशाह ने स्वान शब्द वरते है, कूकर शब्द वरते है। सो किते किते कूकर भी कहा, जिवें कबीर कूकर राम को मोतिया मेरो नाउ, गले हमारे जेवरी जय खुंचे तै जाऊँ। एक भगत भगवान जिह प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे मन तन। फिर स्वान के गुणा बारे भी गुरु साहब ने कहा, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। सो जो बाणी नूं पढ़ना तो नाल जिन्हों आपां कह देंगे भी समान अर्थक शब्द कोशिश करिए भी उन्होंने भी नोट कर लो बाणी चों, तुहाडी वकैबुलरी रिच हो जाएगी। प्लस तुसीं किते जनरल डिस्कशन भी डाइनिंग टेबल ते बैठे बच्चों नाल भी कर सकते हो, बच्चों नूं समझा सकते हो बेटा आ कुत्ते बारे बाणी विच आ अखर आए ने, अपने भैण भरावां नाल डिस्कस कर सकते हो। वो बड़ा रोचक भी होएगा, इंटरस्टिंग भी होएगा, प्लस तुहाडी वकैबुलरी नूं रिच करेगा और बाणी नूं समझण विच सुखाला हो जाएगा। सो समझाउंदे ने भी आ पशु पंखी गण गंधर्व देव मनुख कहंदे सारिਆਂ ਨੂੰ तू अपने जाल विच फसा लैना। हर करनहार ਨੂੰ नमस्कार ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰੰ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸਰਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुरु ते आया। जिहड़ा सारियां तो बलवान है, सारियां दा रचनहार है, सारियां दा पालनहार है, जिहदे टाकरे संसार में कोई हस्ती नहीं, जे उहदी शरण में चले जाएंगे, उहदी रिफ्यूज़ ले लांगे, तुहाडा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨੋ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਸਟ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਪ ਪਹਿਰ ਸਨਾਹ, ਕੋਟ ਆਵਦ ਤਿਸ ਬੇਦਤ ਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਿਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਹਾ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਲੋਲ ਤੇ। ਹੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਪਟ ਲੋਭ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ अपना जीवन नाश नहीं करते। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਲਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80-90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਵ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆਣੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਅਤ ਦਾ ਖਰਾਬ ਮਲੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਨ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਨ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਅਜਹੂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਬਿਖੈ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੀਏ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਸੋਚਿਆ ਆਹਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਆ ਤਾਮਸੀ ਆਹਾਰ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਵਿਖੈ ਵਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਏ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤਵੰਤ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਭ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਧਾਵੇ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਧਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧਾਵਕ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ। ਧਾਵੇ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣਹੀ, ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਨਿਹੱਕਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਹੱਕਾ ਪੈਸਾ, ਛਲ ਕਪਟ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ, ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਐਸਾ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BP ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਰਿਪੀਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਕੌੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋਂ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਰਬਾ ਬੋਲਣਾ, ਰੂਡ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਲ ਰਿਪਿਊਟ, ਡਿਸਰਿਪਿਊਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਖੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮੰਗਣ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਫਿੱਕੋਂ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸੱਟੀਐ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਏ ਸਜਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲਰਨਡ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਲੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਾ ਰਿਹਾ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲਿਊਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜਾਏ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ ਕਦੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ, ਵਿਖਿਅੰਤ ਜੀਵੰ ਵਸੰਤ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਰਤੰ ਕ੍ਰੋਧ ਜਥਾ ਮਰਕਟੈ। ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ, ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਕਲ ਕਲੇਸ਼। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਿਮਰੋਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋਂ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ, ਮੂਲ ਮੀਨਸ ਰੂਟ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼। ਹੇ ਕਲ ਮੂਲ ਕ੍ਰੋਧੰ, ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਕਦੰਚ ਕਰੁਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਾਂ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਰੁਣਾ ਉਤਪੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਅਭਿੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਖਿਅੰਤ ਜੀਵੰ ਵਸੰਤ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਤੰ ਕ੍ਰੋਧ ਜਥਾ ਮਰਕਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਰਕਟਾ। ਮਰਕਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਲੀਨੀ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਬੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵਲਛਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਤੜੰਤ ਜਮਦੂਤਾ ਹੈ, ਤਬ ਸੰਗੇ ਅਧਮੰ ਨਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੋਤ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ, ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਆਂ ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਰੁਕਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵਿਰਾਮ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਪੌਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰੇਗੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ। ਡਾਨੈ ਡੰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਦੰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਬਰਾਬਰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਚਾਹੇ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਹੋਏ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਟਨ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਆਹ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਦੇਹੋ ਆਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਦੇਹੋ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰਾ। ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਣ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟੌਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਣ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਪੰਚ ਵਿਖਾਦੀ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ? ਪੰਚ ਵਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਖੇਦ ਕਰੈਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੇਂ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਠੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਛਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਾ ਲਈ ਹਲੇ ਹੋਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਖਹਿੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਇਆ, ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੇਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕੰਮ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੰਜਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਈ।
ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਜੇਤੇ ਚੁੱਗੇ ਦਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ, ਜੇਤੇ ਚੁੱਗੇ ਦਾਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੂੰਪੜੀ, ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨ ਪਤ ਨ ਆਦਰੋ, ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨ ਇਸ਼ਟ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ, ਕਿਛ ਸਾਕ ਨ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੂੰਪੜੀ, ਚੀਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਚੀਥੜੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁੱਲ ਗੋਤ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਧਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਰਡਸਟਿਕ 'ਤੇ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਟੁੱਟੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਮਿਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰ ਪਾਪਾਤਮਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੀਬਰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ, ਰੋਗੈ ਜਨਮੈ ਰੋਗੈ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਭਰਮੈ, ਰੋਗ ਬਦ ਰਹਿਣ ਰਤੀ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਈਗੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲੂਟ ਵੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਬਲਾ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਲਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆਂ ਭਾਰ ਨ ਭਰਮ ਤੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ
ਜੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਮਤ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੈ, ਜੇ ਹੋਂ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ 2 ਅੱਖਰ ਬੋਲਣੇ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਫਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਪਿੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਫਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਫੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਮਾਣ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਕੇਵਲ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਣ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਲਓਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਭੈੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ, ਭੈੜੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ, ਲਾਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੱਤਰੰ ਤਜੰਤੰ ਸ਼ਤਰੰ ਦੜੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਵੈਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ। ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥੀਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲਰਨਡ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੰਡਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੇ ਟੌਪ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਡੀਲਸ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ। ਉਹਦੀ ਰਾਈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਈਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੋਈ ਡੀਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ, ਅੱਛਾ ਘਰ, ਅੱਛਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਭ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੰਕਾ ਗੜ੍ਹ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ। ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲੰਕਾ ਗੜ੍ਹ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਲਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਵੰਤ ਜਾਵੰਤ ਥਕੰਤ ਜੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁ ਭੋਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ
ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਰਮਣ ਮਹਾ ਵਿਕਟ ਅਸਾਧ ਰੋਗਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਨਾ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਹਨੇਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੈਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੰ ਆਰਾਧ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਹੁੰਦਾ, ਔਸ਼ਧੀ ਦਵਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਕਰਨਾ, ਜਕੜਨਾ, ਪਕੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋਂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਤੀ ਕਹਿ ਕਰੋ ਪਾਤੀ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਛੂਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਆ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਾਤੀ ਕੈਂਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਮਿਣੀ ਜਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਕੱਚੇ ਬਹੁਤ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਕਰ ਮੁੱਤੇ ਵਾਂਗ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਾਂਗ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ, ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਘਾਈ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਓਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਸਗਵੀਂ ਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਲ ਭਾਵੇਂ ਖਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਟੋਭੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੋਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਆਓਗੇ। ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਘਣਚੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ। ਉਹ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਈਏ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਕੌੜੇ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਫਾਦਰ ਟੌਸਿਸ ਹਿਸ ਚਾਈਲਡ ਅਪ ਇਨ ਆਰਮਸ ਦ ਅਪੀਅਰੈਂਸਿਸ ਆਫ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੇਅਰ ਦ ਟੁੱਥ ਇਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਦਾਤੇ ਦੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਣਾਏ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੂਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਸੋ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਈਏ।
ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।